السلام علیکم۔ آج جو ہم ناول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ماہی ماہی کوکتی، جو کہ تحریر ہے ہما کوکب بخاری کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 9۔ فجر کی نماز پڑھ چکنے کے بعد اچھو مولوی صاحب کے پاس لایا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ اچھو نے ادھر ادھر دیکھا۔ نمازی ایک ایک کر کے واپس جا رہے تھے اور سپارہ پڑھنے والے بچوں کے آنے میں کچھ دیر تھی۔ اس نے سب کے چلے جانے کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ جو بات وہ کہنا چاہتا تھا وہ سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کے انداز میں مولوی صاحب کو بھی سمجھا دیا کہ وہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے اکیلے میں کہنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ بھی خاموشی سے سب کے باہر جانے کا انتظار کرتے رہے۔ اچھو کے اوپر جو کچھ گزر چکا تھا اس سے بھی وہ واقف تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ صدمے کے مارے اچھو بات چیت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے۔ ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے؟ کوشش کرو تو تم پہلے کی طرح سب کچھ بول سکتے ہو۔ سب کے چلے جانے کے بعد انہوں نے بے حد شفقت سے کہا، کیوں کچھ تو یوں بھی وہ ہر ایک سے اچھی طرح پیش آتے تھے اور کچھ انہیں اچھو کی محرومی کا احساس بھی تھا۔ ہو سکتا تھا کہ محبت کا برتاؤ اس کی زبان پر قفل کھول دیتا۔ کچھ دیر تک اچھو سر جھکائے بیٹھے رہا، پھر اس نے سر اٹھایا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری زبان پر پڑے محرومی کے قفل کو صرف اور صرف شدید نفرت اور انتقام کی چابی کھول سکتی ہے، لیکن اب احساس ہوا کہ محبت میں نفرت سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ اس نے اتنی آہستگی سے کہا کہ مولوی صاحب بامشکل اس کی آواز سن سکے۔ الحمدللہ، انہوں نے ہاتھ بلند کی، تمہاری آواز دوبارہ سن کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے، اور مجھے اتنا بھی معلوم نہیں کہ یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے۔ مولوی صاحب میں کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ پوچھو بیٹا۔ جو کچھ رجب علی نے میرے ساتھ کیا وہ غلط تھا یا درست؟ اس نے مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس کا سوال سن کر مولوی صاحب ایک دم دفاعی پوزیشن پر آ گئے۔ انسان کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا، میں نے تو یہ پوچھا ہے کہ رجب علی شاہ کا فعل درست تھا یا پھر غلط؟ وہ ایک لفظ میں جواب دینے پر مصر تھا۔ کسی چیز پر یکدم مہر تصدیق ثبت کر دینا یا کسی بات کو ایک لمحے میں غلط قرار دے دینا درست نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب تامل سے بولے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس شخص کو افضل قرار دیا ہے جو ایثار سے کام لیتا ہے۔ اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ تم پہلے ہی گھوڑا واپس کر دیتے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بڑے شاہ صاحب نے بہت مرتبہ تمہیں پیغام بھجوایا تھا، لیکن تم نے ان کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ غور سے دیکھو تو تمہیں ساری بات میں اپنی ہی غلطی نظر آ جائے گی۔ وہ گھوڑا تمہیں انہی کے سرکار سے عنایت ہوا تھا۔ انہوں نے شریف لوگوں کی طرح پہلے تقاضا کیا، حالانکہ وہ زور آور اور طاقتور تھے۔ تم نے انکار کر دیا۔ انہوں نے بار بار تقاضا کیا اور تم نے بار بار انکار کیا۔ تب انہوں نے یہ قدم اٹھایا جو سب کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوا۔ غور سے دیکھا جائے تو اس پر عمل پر تم نے ہی مجبور کیا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے بڑے شاہ صاحب کے طرز عمل کو کلی طور پر درست قرار دیا، نہیں، انہیں بھی تحمل اور برداشت کا ثبوت دینا چاہیے تھا۔ اچھو مولوی صاحب کی طرف دیکھے گیا۔ تم نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنا حق چھین لیں۔ اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ تحمل اور برداشت سے کام لیتے ہیں پہلے، لیکن اپنے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے کو بخشتے بھی نہیں۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر اچھو کا دل پارا پارا ہو گیا۔ چند لمحے وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ بتائیں مولوی صاحب کہ اسلام مساوات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب نے اپنی دانش میں ایک مشکل موضوع کو بخیر و خوبی نپٹا دیا تھا، اسی لیے وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ ہمارا مذہب دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ بہترین منصف بھی ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس نے انسانوں کے مختلف طبقے بنا دیے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ انسانوں کے درمیان فرق نہ ہو، معاشی لحاظ سے سب برابر ہو جائیں تو دنیا کا نظام کیسے چلے؟ لیکن یہ جو مختلف طبقے بنائے گئے ہیں نا، یہ صرف دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں، اور دنیا کی زندگی عارضی اور چند روزہ ہے۔ یہ صرف ایک امتحان گاہ ہے۔ اصل میں تو ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں بھی یہ طبقات ہیں، لیکن رنگ و نسل، خاندانی جاہ و جشم اور معاشی نقطہ نگاہ سے جنم لینے والے نہیں، بلکہ یہ طبقے انسان کے اچھے اور برے اعمال سے وجود میں آئیں گے۔ برتر در حقیقت وہ ہوگا جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ قیامت کے دن کسی سے یہ پرسش نہیں ہوگی کہ اس کا خاندان کون سا ہے، یا یہ کہ جنت میں جانے کے لیے وہ کتنا مال اور دولت صرف کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن جنت کا حقدار صرف وہی ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، جس نے اپنے جیسے انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی،
جس نے بڑے بڑے مرتبے پر رہتے ہوئے بھی صلہ رحمی کا ثبوت دیا ہوگا، جس نے حقوق اللہ پورے کیے ہوں گے۔ مساوات کا مطلب بھی یہی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے چاہے کوئی بھی برتن ہو، فیصلے کے وقت سب انسان برابر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی شخص بڑا ہوگا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے۔ اچھو نے پرخیال انداز میں کہا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون حویلی والا ہے اور کون جھونپڑی والا؟ بالکل، مولوی صاحب نے تائید میں سر ہلا دیا۔ اور مولوی صاحب یہ بتائیں کہ لڑکیوں کی شادی کس عمر تک کر دینی چاہیے؟ جیسے ہی کوئی اچھا مناسب رشتہ ملے اس نیک کام کو سر انجام دے دینا چاہیے۔ اس لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے والدین اس پر سے غافل ہوں؟ ایسے میں ان کے قریب رہنے والوں کا فرض ہے کہ وہ ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائیں، لیکن یاد رہے کہ صرف اس صورت میں کہ جب یہ مکمل یقین ہو کہ والدین اس فرض کی طرف سے غفلت برت رہے ہوں۔ دوسری صورت میں تو اس طرح ان کی دل آزاری ہوگی۔ ایک اور سوال ذہن میں کھٹک رہا ہے، بلا جھجک پوچھ لو بیٹا۔ سید لڑکی کی شادی غیر سیدوں میں ہو سکتی ہے؟ مولوی صاحب ایک مرتبہ پھر متذبذب ہو گئے۔ میں اتنا عالم فاضل نہیں کہ کوئی مستند رائے دے سکوں، اتنا ضرور ہے کہ رشتہ اپنی ذات برادری میں طے ہو تو انسان بہت سی الجھنوں سے بچ جاتا ہے۔ مولوی صاحب میں ایک لڑکی سے ملا تھا، آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا، بہرحال وہ مجھے اچھی لگی، اب میں کیا کروں؟ میں تمہیں جانتا ہوں اور مجھے احساس ہے کہ تم کبھی کسی لڑکی پر بری نظر نہیں ڈالو گے۔ اگر وہ تمہیں اچھی لگی ہے تو اپنے ماں باپ سے کہہ دو، پیر صاحب اس کی بات نہیں ٹالیں گے اور تمہارا رشتہ وہاں طے کر دیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے مولوی صاحب کہ وہ لڑکی سید لڑکی ہے۔ مولوی صاحب سوچنے لگے۔ کس سوچ میں پڑ گئے مولوی صاحب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان مساوات قائم نہیں کی؟ کیا برتری کا معیار خاندانی بڑائی ہے یا تقویٰ؟ مانا کہ میں بہت اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں لیکن ہوں تو کلمہ گو، پھر پھر میں کلمہ گو لڑکی سے کیوں شادی نہیں کر سکتا؟ کیا یہ میرا قصور ہے کہ میں کسی بڑے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا؟ خود آپ ہی نے تو کہا کہ طبقات صرف دنیاوی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہیں۔ پھر جب اس بات پر اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہیں کرتا تو کہ میرا تعلق کسی اعلیٰ خاندان سے نہیں، تو دنیا والوں کو کیا حق ہے کہ اس بات پر وہ میری پکڑ کریں؟ مجھے گھٹیا جانے۔ غصہ نہیں کرتے بیٹے، غصہ حرام ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہارے باپ کو بہت خواہش ہے تمہاری شادی کی، مجھے بھی تم بالکل بیٹوں کی طرح ہی عزیز ہو، تمہاری خوشیاں مجھے بھی پیاری ہیں۔ میں خود پیر صاحب سے بات کروں گا، مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں اجازت دے دیں گے۔ لڑکی کے والد کا کیا نام ہے؟ سید جلال الدین شاہ، اچھو نے اطمینان سے کہا۔ جلال الدین شاہ؟ مولوی صاحب نے ذہن پر زور دیا۔ کیا آس پاس کسی گاؤں کے ہیں؟ یہ اور آس پاس کے 20 گاؤں انہی کے ہیں۔ انہی کے ہیں؟ مولوی صاحب ایک لمحے کے لیے کچھ بھی نہ سمجھے، پھر جیسے اچانک ہی ان کے ذہن پر انکشاف ہوا کہ اچھو کا اشارہ کس طرف ہے۔ لا حول ولا قوت، کیا بکواس کرے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے، اس سے پہلے ڈوب مرو۔ استغفار استغفار، پیر صاحب کی صاحبزادی کے متعلق ایسی نازیبا بات میرے سامنے تو تم نے کہہ دیا، لیکن کسی اور کے سامنے یہ مت کہنا، ماں باپ روتے رہ جائیں گے لیکن انہیں تمہاری قبر کا نشان بھی نہیں ملے گا۔ بس بس مولوی صاحب بہت ہو گیا، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں۔ اچھو بھی بگڑ گیا، کبھی آپ کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ تحمل و برداشت کا پرچار کر رہے تھے، اب آپ کا وہ تحمل و برداشت کہاں گیا؟ آپ نے کہا کہ کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، پھر پیر صاحب کہلانے والے جلال الدین شاہ کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ یا آپ انہیں یہ سمجھاتے کیوں نہیں کہ وہ اپنی حویلی میں بند بیٹیوں کو ان کا حق دیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر رہے، پھر آپ نے اسے غفلت پر کیوں نہیں ٹوکا؟ میں نے حویلی کی سید زادی سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو کیا برا؟ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس رنگ اور نسل کا ہے، کس حویلی یا جھونپڑی کا ہے، تو آپ کے سب فیصلے حویلی کے حق میں کیوں ہیں؟ جب تک آپ کو میری بتائی ہوئی لڑکی کے باپ کے نام کا علم نہیں تھا تب تک آپ اس بات پر راضی تھے کہ آپ پیر صاحب سے بات کریں گے، پھر اب کیا ہو گیا؟ آپ میری قبر تک بھی جا پہنچے۔ بتائیں آپ کا مذہب کیا ہے؟ کیا کہتا ہے یہ؟ جب کوئی لڑکا لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائے اور لڑکی والوں کو وہ رشتہ نامنظور ہو تو وہ لڑکے کو قتل کر دیں، ان کی قبر کا نام و نشان بھی مٹا دیں۔ بولیں کیا کہتا ہے آپ کا مذہب اس بارے میں؟ اچھو اس وقت تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو، تمہاری باتوں سے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ ہاں میں باغی ہوں اور کیوں نہ بغاوت کروں، رجب علی شاہ نے مجھ سے میری اولاد جیسا گھوڑا چھین لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے میں وہ حق بجانب تھا، کیوں؟ کیا تحفہ یا ہدیہ واپس لیا جاتا ہے؟ پیروں کی حویلی میں یہ روایت کب سے چل پڑی کہ چیز دے کر اس کی واپسی کا مطالبہ کر لیا جائے؟ پھر اس نے مجھے کوڑوں سے پیٹا، آپ کے نزدیک یہ بھی درست ہے کیونکہ میں نے حکم عدولی کی؟ نہیں مولوی صاحب، وہ مجھے کسی صورت یہ حکم نہیں دے سکتا تھا۔ آپ کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ مجھ سے اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ مجھ سے میری چیز چھین لے اور مجھے پیٹ بھی ڈالے۔ اس نے مجھے اس لیے پیٹا کیونکہ وہ پیروں کی اولاد ہے، گدی نشین ہے اور میں ان کی حویلی میں کام کرنے والے ایک معمولی سے منشی کا بیٹا۔ یہی فرق دیکھتے ہوئے آپ نے اس کی حرکتوں کو درست قرار دیا۔ جب میں نے اتنا کہا کہ میں کسی سید لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو قدر تعامل کے بعد آپ راضی ہو گئے، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ میں اپنے جیسے کسی مفلوق الحال گھرانے کی کسی
نے सैयद ज़ादी की मुतल्लिक बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने हवेली वालों का नाम लिया, आपने मुझे मौत की दहलीज तक भी पहुँचा दिया। वाह मौलवी साहब वाह! इन गुंबदों के नीचे बैठकर भी आपको सौदों से का ख्याल है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला को तो बाद में हिसाब देना होगा, पहले हवेली वाले हिसाब चुकता करने आ जाएंगे। क्या बके जा रहा है? मौलवी साहब बेफर गए। कुछ खुदा का खौफ करें मौलवी साहब, ये छत बेशक पीरों के पैसों से बनी है, लेकिन घर खुदा ताला का ही है। सिर्फ एक छत के नफ़ा की खातिर जो सौदा आप कर रहे हैं वो बहुत महंगा है। अफसोस इस छत को आपने खुदा के घर की छत नहीं समझा, बल्कि उन पर लगे शतीरों को देखकर आपको इन रुपयों का ख्याल आ गया जो हवेली वालों ने इसे बनाने पर खर्च किए हैं। मौलवी साहब हवेलियाँ कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, इनमें दरारें पड़ जाती हैं, इनकी छतें भी गिर जाती हैं। और अल्लाह ताला का घर बज़ाहिर कितना ही कमज़ोर नज़र आए, दरहकीकत बहुत मजबूत हुआ करता है। आपने इन दरो दीवार को अल्लाह ताला का घर समझने की बजाय हवेली की जागीर समझा। क्यों अजब नहीं कि इसकी छत की खातिर आप दोगलेपन का शिकार हो रहे हैं। कल वो ढह जाए। मौलवी साहब के लिए ये इंतहा थी। मौलवी साहब के लिए ये इंतहा थी। उन्होंने कोई बात किए बगैर ही हाथ फिजा में बुलंद किया, मगर इससे कबल के वो अच्छू तक पहुंचता, उसने दरमियान में ही मौलवी साहब की कलाई पकड़ ली। मैंने आपकी बहुत इज्जत की है मौलवी साहब, आपको हमेशा बाप का दर्जा दिया है और इसीलिए अब तक आपको आप कहकर मुखातिब कर रहा हूँ, वरना हकीकत यह है कि आप इस इज्जत के मुस्तहिक भी नहीं। उसने एक झटके से उनकी कलाई छोड़ी और लंबे लंबे ढक भरता मस्जिद से बाहर निकल गया। मौलवी नेमतुल्लाह से खाना पीना दोबर हो गया। इनका एक पुराना शागिर्द एन मस्जिद के बीच में उनकी तजलील करके चला गया, माना कि ये सब देखने वाला कोई नहीं था, लेकिन एहसास तौहीन बहुत शदीद था। रज़िया और जरीना खाने का पूछ पूछ कर थक गईं। अम्मा ने कितनी मिन्नतें कर डाली, लेकिन वो गुमसुम ही रहे। इसरार बढ़ा तो पगड़ी सर पर डालकर बाहर निकल गए। इनका दिमाग चकरा रहा था। वो फौरी तौर पर मुंशी फजलुद्दीन से मिलना चाहते थे। हवेली पहुंचकर उन्होंने मुंशी को अपने आने की इत्तला दी, लेकिन मुंशी से पहले उनकी आमद की खबर हैदर अली शाह को मिल गई थी। वो फौरन बरामदे में चला आया। अस्सलाम वालेकुम छोटे शाह साहब। मौलवी साहब ने कदरे झुककर कहा। ये क्या करते हैं मौलवी साहब? क्यों मुझे गुनाहगार करते हैं? उन्हें झुकते देखकर हैदर अली ने जल्दी से कहा, आपका मर्तबा बुलंद है, आप इस गांव में दीन की रोशनी फैला रहे हैं, आए अंदर आए। वो मौलवी साहब को गोल कमरे में ले आया। कहिए कैसे आना हुआ? मुंशी से कुछ ज़ाती नोयत का काम था, इसलिए चलाया। आपका यहाँ आना मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन आपने हुक्म भिजवा दिया होता, मुंशी खुद हाजिर हो जाता आपके सामने। अल्लाह ताला का अल्लाह ताला आपको बहुत रुतबे दे और बहुत नेक बनाए। शाह साहब, आपने मुझे इज्जत दी है। कैसी बातें करते हैं, ये इज्जत का मकाम आपने खुद कमाया है। वो बोला, ये बताएं मस्जिद में किसी चीज़ की कमी तो नहीं? नहीं शाह साहब, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, पीर साहब हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं। अल्लाह उन्हें और ज़्यादा बुलंद मर्तबा दे। घर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, अल्लाह ताला का फजल है शाह साहब। उनकी बातें जारी थी कि मुंशी चलाया। उसे अंदर दाखिल होते देख हैदर अली ने उसे मुखातिब किया। मुंशी, मौलवी साहब के घर गंदम और चावल की 2 बोरियां और एक अच्छा सा तेल का चूल्हा पहुंचा देना। शाह साहब, आपकी इनायत है, पर यकीन करें कि अल्लाह का दिया सब कुछ है। मुझे यकीन है कि आपकी बात का, मगर आप खुद चलकर हमारी हवेली में आए और हम आपकी खातिरदारी भी ना कर सकें, ये तो मुमकिन नहीं। शाह साहब ठीक कह रहे हैं। मुंशी ने हाँ में हाँ मिलाई। अब आप मुंशी से बात कीजिए, मैं चलता हूँ। हैदर अली उठ खड़ा हुआ। इसके कमरे से बाहर निकलने तक मौलवी साहब उसे दुआएं देते रहे। कहिए मौलवी साहब, कैसे आना हुआ? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझसे ज़रूरी बात? वो कदरे हैरान हुआ। करें? यहाँ नहीं, कहीं और चलो। कहीं और? क्या मतलब? वो कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि हवेली से कहीं बाहर, अपने घर चलो या फिर मेरे साथ मस्जिद में आ जाओ। ऐसा है कि ये 3 दिन तो बहुत ही मसरूफियत के हैं। इसके इसके बाद मैं खुद ही चला आऊँगा। तब तक शायद बहुत देर हो चुकी हो। इससे पहले तो नामुमकिन समझे। मुंशी ने नफ़ी में सर हिला दिया। शादी के दिन है, सारा काम मेरे सर पड़ा है। वैसे तो बाद में भी मसरूफियत है, लेकिन खैर मैं किसी न किसी तरकीब से वक्त निकाल लूँगा। तुम मेरी बात को संजीदगी से इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि तुम्हें ये इल्म नहीं कि तुम्हारे बेटे की जान को ज़बरदस्त खतरा है। क्या? मुंशी का रंग उड़ गया। मौलवी साहब, आप अच्छू के मुतालिक कह रहे हैं? हाँ, और अगर तुमने उसे ना रोका तो शायद तुम्हें उसकी कब्र का निशान भी ना मिले। मैं तुम्हारा और इसका खैर खां हूँ, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। जो कुछ भी करो जल्दी करो। मुंशी के हाथों के तोते उड़ गए। बस मौलवी साहब, 1 मिनट मोहलत दें, मैं अभी आया। मुंशी तहमत संभालता हुआ तकरीबन दौड़ते हुए हवेली के अंदरूनी कमरों की तरफ बढ़ गया। इन्हें ज़्यादा देर इंतजार न करना पड़ा। 5 मिनट बाद ही मुंशी तीर की तेजी से चलता उनके पास आ गया था। आए, जल्द ही मस्जिद चलते हैं। वो दोनों खामोशी से चलते हुए मस्जिद में आ बैठे। सिपारा पढ़ने वाले बच्चों को मौलवी साहब आज के दिन के लिए छुट्टी दे चुके थे। जल्दी बताएं मौलवी साहब, मेरे अच्छू को क्या खतरा है? मेरा दम निकलने को है। मुंशी ने बैठते हुए बेताबी से पूछा। आज फजर की नमाज के बाद अच्छू मेरे पास आया था। जब वो बोलने लगा तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मुंशी, उसने दोबारा जुबान मिल जाने के बाद जो बातें कही, इनके करने से बेहतर है कि
اسے زبان ہی نہ ملتی۔ یہ لڑکا میرے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے مولوی صاحب، مجھے اندازہ ہے کہ اس نے پھر بڑے شاہ صاحب کی شان میں گستاخی کی ہوگی۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس بات کو اپنے تک ہی رکھیں۔ میں کسی طرح اسے سمجھا دوں گا، پر خدا کے واسطے یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ منشی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہیں منشی، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اچھو نے کیا کہا ہے۔ کیا کہا ہے اس نے؟ منشی نے دھڑکتے دل سے دریافت کیا۔ یہ پوچھو کیا نہیں کہا۔ پہلے تو مجھ سے اسلام کے متعلق سوال کر کے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر تب مجھے اصل بات کا علم ہو جاتا تو میں کوئی مصلحت آمیز جھوٹ بول دیتا۔ شریعت میں اس کی اجازت ہے، ایسے سچ سے جو شر پھیلانے کی کا باعث بنے۔ مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہوتا ہے، لیکن تب مجھے خبر نہ ہو سکی۔ مولوی صاحب سانس لینے کو رکے، پھر بے دھیمی آواز میں بولے تھے، وہ پیر صاحب کی کسی صاحبزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا؟ منشی اچھل پڑا۔ جھوٹ نہ کہیں مولوی صاحب، آپ کو میرے بیٹے پر اتنا بڑا الزام لگاتے ذرا شرم نہیں آئی؟ آرام سے بولو منشی، تمہاری اونچی آواز کسی نے سن لی تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارا گھرانہ تباہ ہو جائے گا۔ میں کہہ دوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ افسوس منشی، میں نے تمہارے بیٹے کو سمجھایا، مگر اس نے ناسمجھی کا ثبوت دیا، تمہیں بھی مطلع کیا، مگر بجائے اس کے کہ تم عقل مندی کا مظاہرہ کرتے، تم بھی حماقت پر اتر آئے ہو۔ میرا جو فرض تھا میں نے پورا کر دیا، باقی تمہارے بیٹے کے مقدر میں ذلت اور رسوائی کی موت لکھی ہے تو پھر سے کون بچا سکتا ہے؟ مولوی صاحب اٹھنے لگے۔ مولوی صاحب، مجھ سے بڑی بھول ہوئی۔ منشی نے ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں واپس بٹھانے کی کوشش کی۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ اچھو ایسی حرکت کر بیٹھے گا۔ یہ تو تمہیں سوچنا ہوگا کہ تم کیا کرو گے۔ تمہارے بیٹے نے میری بھی سخت توہین کی ہے، میں اسے سمجھاتا، لیکن میری بات وہ بالکل نہیں سنے گا۔ تب بھی میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے میری بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سید لڑکی کی شادی کے مسئلے کے متعلق کون سے علماء کیا کہتے ہیں، کون حمایت کرتے ہیں اور کون مخالفت کرتے ہیں۔ حمایت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں تو کیوں؟ لیکن تمہارے جاہل مطلب بیٹے کو کچھ بتا بھی دیتا تو اس کی عقل میں میری بات کہاں سماتی؟ اس کا کفو کون ہو سکتا؟ اسے تو کفو کا مطلب بھی معلوم نہیں اسے تو کفو کا مطلب بھی معلوم نہیں ہوگا۔ چلا تھا دینی مسئلے پر میرے ساتھ بحث کرنے۔ اب اسے جو کچھ کہنا سمجھنا ہے منشی وہ تم ہی کہو، سمجھاؤ۔ یوں بھی اپنی اولاد کے اعمال کے ذمہ دار تو ان کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ میں یا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب، میں برباد ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، میرے حال پر رحم کریں، میرے اچھو کے لیے کچھ کریں۔ وہ بچوں کی طرح زور زور سے رونے لگا۔ مجھے تمہارے بڑھاپے اور تمہارے بیٹے کے منہ زور جوانی پر ترس آ رہا ہے منشی۔ بالآخر مولوی صاحب پسیج گئے تھے۔ مجھ سے تعویذ لے جاؤ، لگتا ہے تمہارے بیٹے پر شیطانی عمل کر رہا ہے کوئی، جس کی وجہ سے وہ باقی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تعویذ جلا دینا، یہ بدروحوں اور شیطان کو جلا کر بھسم کر دے گا، یا تمہارے بیٹے کے پاس سے بھگا دے گا۔ ایک تعویذ پانی میں گھول کر پلا دینا، بیٹا تمہارا کہا ماننے لگے گا، جو کچھ تم کہو گے اسی پر عمل کرے گا، اور ایک تعویذ اس کے تکیے میں رکھ دینا، اس کے دل کو قرار آ جائے گا اور باقی تمہارے برے خیالات دماغ سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ بہتر کرے گا۔ مولوی صاحب، آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہ بھولوں گا۔ مجھ سے آپ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ مرتے دم تک آپ کو دعائیں دیتا رہوں گا۔ وہ یوں ہی گڑ گڑاتا رہا اور مولوی صاحب تعویذ لکھتے رہے۔ مولوی صاحب کو انہوں نے اس سے قبل کبھی اتنا پریشان نہ دیکھا تھا، نہ جانے کس فکر میں گم بیٹھے تھے۔ اماں پوچھیں تو ابا کو کیا پریشانی ہے؟ زرینہ انہیں پریشان دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ذرا صبر کرو، مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے، خود ہی بتا دیں گے۔ میں نے بار بار اصرار کیا تو مزید پریشان ہوں گے۔ اماں کا کہنا بھی درست تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے آواز دے کر اماں کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ کہیں ابا کو کوئی سنگن تو نہیں مل گئی؟ رضیہ نے ہولے سے زرینہ سے کہا۔ تمہارا مطلب ہے میرے اور شاہ جی کے بارے میں؟ زرینہ گھبرا گئی۔ ظاہر ہے، اور کس کے بارے میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات کون باہر نکالے گا؟ زرینہ بولی تھی۔ حماقت کا ثبوت مت دو، میں یا حمیدہ باہر کسی کو یہ بات نہیں بتائیں گے، لیکن زیب النساء کو تو کوئی فکر نہیں ہے نا، وہ کسی بھی ذریعے سے یہ بات پھیلا سکتی ہے۔ لیکن کیسے؟ تمہاری عقل تو گھاس چرنے چلی گئی ہے۔ وہ کسی خادمہ سے سرسری سے ذکر کر دے یا پھر پیسے دے کر اس کام کے لیے کہے تو جانتی ہو نا کہ بات کہاں تک پھیلے گی، اور میری مانو تو یہ دونوں بہنیں ہی قابل اعتبار نہیں ہیں۔ مہرالنساء بھی؟ ہاں، مہرالنساء بھی۔ بات تو دل کو لگتی ہے، لیکن ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ چھوٹے صاحب کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، البتہ تمہاری فاتحہ پڑھی جائے گی۔ رضیہ، میری بہن، اچھی بہن، ذرا سننا تو ابا اماں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے خوشامد کی۔ رضیہ کمرے کے دروازے کے قریب پیڑھی رکھ کر بظاہر پیاس کترنے لگی، لیکن اس کی تمام تر توجہ اندر ہونے والی گفتگو کی جانب مبذول تھی۔
जैसे जैसे वो सुनती जा रही थी वैसे वैसे उसका खौफ खत्म होता जा रहा था कि अब्बा को जरीना के मुतल्लिक कुछ खबर हुई। अलबत्ता अच्छू का मामला उसके लिए हैरत अंगेज जरूर था। जो ही मौलवी साहब ने बात खत्म की और अम्मा ने तबसरा शुरू किया तो वो वहां से घिसक आई थी। क्या रहा? जरीना बेताबी से बोली। ये तो मामला ही कुछ और है, रजिया ने धीमे लहजे में कहा। मेरे साथ आ जाओ, हंडिया भी पकाती जाऊंगी और तुमसे बात भी कर लूंगी। अच्छू बज़ाहिर पुरसकून था लेकिन उसके अंदर कितने ही तूफान उठ रहे थे। मौलवी साहब की दोगली पॉलिसी ने उसके अंदर आग लगा दी थी। अब मैं वही करूंगा जो मैं चाहूंगा, उसने तहिया कर लिया। मैं इन दीवारों को नहीं मानता जो समाज ने मुख्तलिफ नामों से हमारे दरमियान उठा रखी हैं, और मुझे समाज के इन ठेकेदारों की परवाह भी नहीं। मुझे परवाह है तो सिर्फ छोटी बीबी और उनकी इज्जत की। माँ ने सोने के लिए कहकर अपने माँ से सोने के लिए कहकर वो अपने कमरे में आ गया था, लेकिन नींद थी कि आ ही ना रही थी। मौलवी साहब की बातें याद आती तो गुस्सा किसी तूफान की मानिंद उसकी ज़ात के अंदर ही अंदर तोड़ फोड़ शुरू कर देता। वो बिस्तर पर लेटा इन्हीं वाकयात के बारे में सोच रहा था जब उसे महसूस हुआ कि कोई घबराहट के आलम में घर में दाखिल हुआ है। यूँ किसी की आमद यकीनन किसी अच्छी खबर के साथ तो ना हो सकती थी। इसीलिए वो चारपाई से उठने लगा, लेकिन फिर मुंशी की आवाज़ सुनकर रुक गया। अच्छू की अम्मा, अच्छू कहाँ है? इसकी बदहवास सी आवाज़ सुनाई दी। अंदर कमरे में सो रहा है। लेकिन तुम क्यों इतने घबरा रहे हो? अपनी किस्मत में अब सिवाय घबराने और परेशानी के रह ही क्या गया है? चरपाई पर ज चरपाई चरचराई थी, जिससे अच्छू को अंदाजा हुआ कि मुंशी चरपाई पर बैठ गया है। अब क्या हो गया? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। इस बुढ़ापे में ये दिन देखना पड़ेंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं पूछती हूँ कि ऐसा क्या हो गया है जो मेरे बेटे पर गुस्सा हो रहे हो? तुम्हारे बेटे पर गुस्सा नहीं हो रहा, अपनी तकदीर को रो रहा हूँ। तो बैठे रोते रहो, मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? बड़ी आई वक्त को आबाद करने वाली, मुंशी चिल्लाया था। सो रहा है, इतने काम करके गरीब थक जाता है। अब नहीं उठेगा तेरा अच्छू, एकदम किस्सा पाक हो जाएगा इसका। मुंशी चिड़चिड़े अंदाज में बोला। तुम्हारे मुंह में खाक, शैतान के कान बहरे। जब भी बोलोगे ना उल्टा ही बोलोगे। जब बड़े शाह साहब ये सब कर गुजरेंगे तब पूछूंगा। अब क्या हो गया? माँ वाकई परेशान हो गई। मेरे भोले भाले बेटे से ऐसी क्या खता सरजद हुई कि सब उसकी जान के दुश्मन बने जा रहे हैं? ए, कुछ कहो तो सही, बताओगे कुछ क्या हुआ है? अब आई ना कल ठिकाने, मुंशी बोला। ये पकड़ 3 तावीज़, जलाना है। इसे घोल कर पिलाओ और फिर ये वाला इसके तकिए में दबा देना कि अब जो खनास इसके दिमाग में भर गया है ना वो निकल जाएगा। ये तो मैं कर दूंगी, पर बताओ तो सही हुआ क्या है? औरत जात की जुबान का क्या भरोसा, और तेरी जुबान का तो बिल्कुल भी नहीं। हमदर्दी समेटने के चक्कर में पूरे गांव में बात फैला देगी। इसलिए चुपचाप वो काम कर जो मैं तुझे कहता हूँ। मौलवी साहब ने यकीन दिलाया कि इन तावीज़ों के असर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर एतबार नहीं तुम्हें? तुझ पर तो एतबार है नेकबख्त, पर तेरी जुबान पर एतबार नहीं। या अल्लाह, हमें इस मुश्किल से निकाल। ये तो शुक्र हुआ कि मौलवी साहब ने सारी बात मुझे बता दी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मुंशी ने कहा। और अच्छू को खबर ना होने पाए और हाँ, अच्छू को खबर ना होने पाए इन तावीज़ों के। तेरे लाडले को पता चल गया तो सारा असर जाता रहेगा। चरपाई फिर चिरचराई, मुंशी गालिबन लेट चुका था। तो ये बात है। दिल तो चाहता है कि तावीज़ गुला पानी मौलवी को ही जाकर पिला दूं। अच्छू का मिजाज बिगड़ने लगा। दोगले लोग। सारी बात वाज़ेह है, जरीना ने सोचते हुए कहा था। अच्छू ने कहा कि वो एक लड़की से मिला और वो उसे अच्छी लगी। इस पर अब्बा जी ने उसे मशवरा दिया कि उस लड़की से शादी कर लेना चाहिए, और जवाब में उसने पीर साहब की बेटियों का हवाला दे दिया। हाँ, रजिया ने तायद में सर हिलाया। वो यकीनन ज़ेबुन्निसा की बात कर रहा होगा, वही तो उसके साथ गई थी। लेकिन गौर करो, मिलने का मतलब क्या है? अच्छू ने कहा था कि वो लड़की से मिला है। ज़ेबुन्निसा ने मेरे सामने वहाँ किसी को नहीं बताया कि वो अच्छू के साथ आई है। हो सकता है इस मुख्तसर से सफ़र को अच्छू मिलना कह रहा हो। नहीं, ज़रीना ने नफ़ी में सर हिला दिया। मिलने का ये मतलब नहीं होता कि लड़का तांगा चलाए और लड़की पीछे बैठ पर्दे में ही गुमसुम बैठी रहे। भला ये भी मिलना हुआ? और फिर ये तो सोचो कि अच्छू ने कहा कि लड़की अच्छी लगी है। जब तक वो अच्छू से बात ना करे या उससे अपना चेहरा ना दिखाए, ये कैसे हो सकता है कि अच्छू खामखा ही उसे पसंद कर बैठे? कहती तो तुम ठीक ही हो, रज़िया बोली थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ बड़े शाह साहब की दुश्मनी में ऐसा कह रहा हो। आज अब्बा जी ने उसकी जो बातें की हैं, इनसे साफ जाहिर है कि वो बड़े शाह साहब को अपना दुश्मन समझता है। इतना अहमक भी नहीं है कि एक बिला वजह की बात में अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाए। वो सिर्फ इसीलिए ये बात फैला सकता है कि इससे पीर घराने की इज्जत में फ़र्क आ जाएगा। रिश्ता भेजने की जो बात उसने की है, इससे पीर घराने की नहीं, खुद अच्छू की इज्जत में फ़र्क आएगा। नहीं रज़िया, अगर उसे अपनी जान देकर ही इन्हें इज्जत नहीं रज़िया, अगर उन्हें अपनी जान देकर ही इसे बेइज्जत करवाना होता तो वो सिर्फ बातों पर इक्तिफा ना करता। कल बहुत अच्छा मौका था उसके पास हवेली की इज्जत खाक में मिलाने का। जरीना ने कहा। बात कुछ और है शायद।
तुम ऐसा करना रजिया कि आज जब हवेली जाओ तो ज़रा सुन गुन ले लेना, शायद कुछ और अंदाज़ा हो जाए इस बात का। आज मैं हवेली नहीं जा रही। क्यों? जरीना ने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा। बस नहीं जा रही, दिल नहीं चाह रहा मेरा। यह हकीकत थी कि हवेली जाने को उसका दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन घर रुकने का एक मकसद ये भी था कि अम्मा अब्बा की गैर मौजूदगी में उसे शाह साहब की मंगनी की इत्तला देना चाहती थी। कल इन लोगों ने मेरे मुतल्लिक पूछा तो नहीं था। बाकी सब ने तो पूछा था, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। वैसे उनकी नज़रों में मेरे लिए कुछ अच्छे जज्बात नहीं थे। मुझे परवाह नहीं इस बात की। मेरा साथ तो शाहजी के साथ है। जब वो अच्छे हैं तो फिर सब कुछ ठीक है। लेकिन एक बात है रजिया, उन्हें अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत है। इनकी बहनें बहुत रुकावटें डालेंगी। यही तो खदशा मुझे यही खदशा तो मुझे भी है। जरीना ने कहा, पर क्या करूं, उनकी बहनों की वजह से उनसे मोहब्बत करना छोड़ तो नहीं सकती ना। जरीना, अपने अब्बा जी के लिए खाना ले आओ। अम्मा की आवाज़ आई थी। अच्छा अम्मा, उसने जल्दी से कहा। हम भी साथ ही खा लेते हैं, रजिया बोली थी। तुम सालन निकालो, मैं बर्तन लगाती हूँ। जरीना ने बरामदे में पड़े तख्त पर खाना चुन लिया। आज के दिन का आगाज़ तो बहुत बुरा था, लेकिन छोटे शाह साहब की मेहरबानी की वजह से तबीयत बेजारी कदर कम हो गई थी। मौलवी साहब ने खाना खाते हुए कहा। जरीना और रजिया ने कनखियों से एक दूसरे की जानिब देखा। मैंने सुना है छोटे शाह साहब बहुत अच्छे हैं, अम्मा बोली। उन्हें जितना अच्छा कहो कम है, मौलवी साहब ने कहा। उन्होंने इतनी इज्जत दी मुझे, ऐसे बात की कि मुझसे अब तक मेरा जी खुश है। अल्लाह ताला इनको मर्तबे में इजाफा करे। आमीन, जरीना ने दिल ही दिल में कहा। उन्होंने यहाँ 2 बोरी गंदम चावल भेजने का हुक्म दिया है, और मालूम है इसके अलावा क्या इनायत कर रहे हैं? क्या? जरीना ने बेताबी से पूछा। वो तुम दोनों बच्चियों के काम की चीज़ है, मौलवी साहब बोले थे। फरमाइश तुम लोगों ने मुझसे की, लेकिन बगैर जाने बूझे इसे पूरा वो कर रहे हैं। तेल का चूल्हा? जरीना ने जोश और खुशी के साथ फौरन कहा। मेरी ये बेटी पढ़ी लिखी है ना, इसीलिए फौरन बूझ लिया। मौलवी साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। जरीना हंसती चली गई। साथ बैठी रजिया ने उसे ठोका दी। ये ऐसे ही पागलों की तरह हंसना शुरू कर देती है। अम्मा ने मुंह बनाया। बजाय इसके कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, हंसे जाती है। चुप करो अब, आवाज़ बाहर जाती है। कोई अच्छा लगता है कि इस चार दीवारी में हंसी ठट्टे की आवाज़ बाहर जाए? इनके झिड़कने पर वो मुश्किल हंसी रोकने में कामयाब हुई थी। मैं मैं शाहजी का शुक्रिया अदा ज़रूर करूंगी, इतना ख्याल है उन्हें मेरा। उसने दिल ही दिल में सोचा। इतनी छोटी सी बात भी उनके जहन में रह गई। शाम को अम्मा अब्बा हवेली चले गए तो वो दोनों सेहन में पड़ी चरपाई पर लेट गईं। शाहजी कितने अच्छे हैं, जरीना ने कहा। इन्हें कितना ख्याल है मेरा। अब्बा जी भी उनसे खुश हैं। अगर पीर साहब राजी हो जाएं तो कोई मसला ही ना रहे। पीर साहब क्यों राजी होने लगे? आज से पहले कभी उन्होंने निचली सतह पर कोई रिश्ता जोड़ा है जो अब जोड़ेंगे? रजिया बोली थी। चाची की बात का ख्याल तो करेंगे ना? और अगर उन्होंने पहले फैसला कर लिया तो? कैसा हो सकता है? मुड़ बैठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शाहजी को तो खबर होती ना इस बात की। यकीनन रजिया उसे असल बात बताने के लिए राह हमवार कर रही थी। तो फिर ठीक है, शाहजी को खबर होती तो मुझे भी खबर होती। इसका मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये मुमकिन नहीं कि शाह साहब को तो इल्म हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें ना बताया? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा होता तो वो मुझसे शादी करने का वादा क्यों करते? तो जरीना खुद को किसी बुरी खबर के लिए तैयार रखो, क्योंकि कम अज कम ये बात उन्होंने तुमसे छुपाई। चल लम्हे तक तो वो रजिया को खोजती नजरों से देखती रही, फिर सर झटक दिया था। ये अच्छी बात नहीं है कि मुझे बाज रखने के लिए तुम शाजी पर कोई इल्ज़ाम लगा दो। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही। अगर मेहरुनिसा और ज़ेबुन्निसा ने झूठ नहीं बोला तो जो कुछ मुझे यकीन है उन्होंने नहीं बोला, तो तुम्हारी तलाक के लिए अर्थ है कि छोटे शाह साहब की मंगनी हो चुकी है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं ये बात किसी सूरत नहीं मान सकती। तुम्हें मानना पड़ेगी। मैं सोचती थी रजिया कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हें मुझसे ज़रा भर भी मोहब्बत नहीं, वरना तुम शाजी पर ऐसा इल्ज़ाम ना लगाती। जरीना ने लहजे में दुख समोते कहा। मुझे तुमको अपनी मोहब्बत का सबूत देने की ज़रूरत नहीं। रज़िया को एकदम उस पर गुस्सा आ गया। तुम समझती क्यों नहीं हो? गांव की आधी लड़कियों को मेरे सामने मेहरुनिसा ने बता दिया, और अब तक उन लड़कियों ने पूरे गांव में ये बात फैला दी होगी। शक हो तो किसी से भी पूछ लो। जरीना ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। तुम मैं तुम्हें उनकी मंगेतर का नाम नहीं बता रही। तुम्हें मुझ पर शक है ना, इसलिए चाहो तो गाँव की किसी भी लड़की से मालूम कर लो। रज़िया, ऐसा नहीं हो सकता। उसने नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन उसके लहजे में वो पहला वाला एतमाद नहीं था। तुम्हारा अपना भला तो इसमें है कि तुम मान जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? जरीना की आवाज़ भीग रही थी। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी रजिया। मैं चाची के बगैर नहीं रह सकती। खुदा के लिए जरीना, वापस पलट आओ। उन्होंने तुमसे बेवफाई की है, इसलिए तुम भी उनकी खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं तो इस जगह पहुंच गई हूँ जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। चंद लम्हे वो आंसुओं के को पीछे धकेलती रही, कोशिश करती रही, फिर सर उठाकर बोली। वो कौन है? इनकी मामूजात फौजिया, रजिया ने बताया।
जिस वक्त महरुनिसा मंगनी के मुतल्लिक बता रही थी उस वक्त वो भी वही थी, शर्म से दोरी हो जा रही थी। महरुनिसा के चेहरे के तासुरात मुझे ये बता देने के लिए काफ़ी थे कि इस ऐलान का मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं कि यह बात तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए। मैं क्या करूं रजिया? वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। इन्हें कुछ अभी कुछ नहीं बिगड़ा, रजिया ने उसे तसल्ली देना चाही। इतना वक्त नहीं गुजरा कि तुम इन्हें भूल ना सको। बस जो हुआ इस पर मिट्टी डालो और ख़त्म करो इस किस्से को। ये किस्सा तो अब मेरे मरने पर ही ख़त्म होगा, और फिर मुझे शाह जी ना मिले तो जिंदा रहने का फ़ायदा भी क्या है? वो आराम से फौजिया से शादी रचाकर खुश खुश बैठ जाए और तुम उनके लिए जान दे दो। ऐसी हमाकत की तवक्का नहीं थी मुझे तुमसे। ऐसा भी तो हो सकता है ना, शाह जी को इस रिश्ते की खबर ही ना हो। जरीना के लहजे में उम्मीद थी। नामुमकिन, इन्हें यकीनन खबर होगी। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। रात को ही तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि वो इतनी आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। वो सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये यकीन तुम मुझे दिला रही हो या खुद को? मैं पूछूंगी शाह साहब से, ज़रूर पूछूंगी। तुम देख लेना रजिया, उन्हें इस बात की खबर नहीं होगी। उसने रजिया की बात का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मुझे डर है कहीं खुश फहमियों के जंगल में भटकने के लिए तुम तनहा ना रह जाओ। शाहजी को यकीनन ये बात मालूम ना होगी, जरीना ने हौले से कहा। उसके लहजे में भरपूर यकीन था। शादी के ये 3 दिन जरीना पर 3 सदियों की तरह भारी थे। अम्मा भी हवेली से वापसी पर हैदर अली शाह की मंगनी की खबर लाई थी। गांव भर में ये बात फैली हुई थी, लेकिन जरीना को यकीन था कि इस पूरे किस्से में हैदर अली बेकसूर है। मौलवी साहब के जिक्र करने के अगले ही रोज गंदम, चावल की बोरियां और तेल का बिल्कुल नया चूल्हा उनके घर पहुंच गया था। इस बात से जरीना को बहुत तसल्ली हुई, यूं भी उसे तनके का सहारा ही बहुत था। बारात और वलीमे पर चलने के लिए अम्मा ने उसे कितना कहा, लेकिन वो हवेली में कदम रखने पर तैयार नहीं थी। ज़ेबुन्निसा महरुन्निसा एकदम ही बुरी लगने लगी थी। अब तो ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि वो दोनों उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थी। इसे भी इस बात की ख्वाहिश नहीं थी, उसे तो सिर्फ हैदर अली की तरफदारी ही काफ़ी थी। इसने ही तो कहा था कि वो कोई गम और फिक्र ना करे और सब कुछ इस पर छोड़ दे। वो बहुत बेचैनी से हैदर अली से मिलने का इंतजार कर रही थी। एक एक पल इतना तवील होता जा रहा था, वक्त था कि गुजरने का नाम ना ले रहा था। लेकिन तवील से तवील वक्त भी बिलाखिर गुजर ही जाता है। सो ये 3 सदियों जितने तवील दिन भी बिलाखिर तमाम हो गए। रात को अम्मा अब्बा के सो जाने के इंतजार में जितनी चरपाई पर आंखें मूंदे लेटी हुई थी, जब रजिया हंकर कदम चलते हुए उसके पास आ गई, जरीना को अपने करीब किसी मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोल दी। क्या हुआ? रजिया को अपने करीब पाकर उसने पूछा था। तुम सोई नहीं? आज कैसे सो सकती हूँ? आज कैसे सो सकती हूँ? मुझे तो 3 रातों से नींद ही नहीं आई। भूल गई? आज मुझे शादी से मिलने जाना है। मत जाओ। ये ना कहो, कोई ऐसी बात ना कहो जो मैं ना मानूं। अगर शाह साहब ना आए तो? कदे तौकफ के बाद रजिया ने पूछा। ये नामुमकिन है। बहुत से नामुमकिन तुम्हारे सामने ही मुमकिन हुए हैं। शाहजी की मंगनी की उस वक्त तक कोई विकत नहीं है जब तक वो इसे तस्लीम नहीं करते। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो पीर साहब की हुक्म अदूली करेंगे? तुम्हारी खातिर अपनी माँ और बहनों को नाराज करेंगे? उन्होंने अपनी बहन की खातिर तुम्हें बुरी तरह डांट दिया, फिर भी तुम उनसे ये तवक्का कर रही हो कि वो सब कुछ छोड़कर तुम्हें अपना लें। खुदा के लिए रजिया, मुझे तनहा छोड़ दो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। यही तुम्हारी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। चंद लम्हे तो वो खामोश बैठी रही, फिर रजिया बोली। अब्बा जी अम्मा से हमारे रिश्तों की बात कर रहे थे। जरीना के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, लेकिन वो बोली कुछ नहीं, चुपचाप रजिया को तकती रही। मेरा रिश्ता वो कुम्हारों की बिरादरी में तय करना चाहते हैं। मालूम नहीं किसका जिक्र कर रहे थे। मेरे मुतालिक तो कुछ नहीं कहा ना? जरीना के लहजे में उम्मीद थी। नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा रिश्ता वो किसी बहुत अच्छी जगह तय करना चाहते हैं। अच्छी अच्छी तो एक ही जगह है, पर वो उनके इख्तियार में नहीं, उसने हौले से कहा। रजिया सोच में पड़ गई। उसने जरीना पर रश्क आ रहा था। सब कुछ का ख्याल था, अम्मा अब्बा और शाह साहब को। अम्मा भी अभी कह रही थी रजिया का तो वहीं कुम्हारों में रिश्ता तय करवा दें, पीर साहब से कहकर। जरीना का अलबत्ता मैं खुद देखभाल कर रिश्ता तय करवाऊंगी। मेरी फूलों जैसी नाजुक सी बेटी जरा दुख पहुंचे तो मुरझा कर रह जाती है। बड़ी बेगम से खुद जाकर सिफारिश करने को कहूंगी। और अब्बा ने कहा था, हाँ जरीना मुझे भी बहुत प्यारी लगती है। इसका रिश्ता जल्दबाजी में तय नहीं करना। यूं भी पीर साहब बहुत इज्जत देते हैं मुझे, जहाँ कहूँगा वहाँ रिश्ता तय कर देंगे। और रजिया के दिल में छन से कुछ टूट गया था। वो खूबसूरत नहीं थी, उसने खूबसूरती से सबका दिल जीता था। उसे जरीना से हसद महसूस नहीं हो रहा था, बस एक खलिश थी कि वो हर मामले में पीछे ही थी। आज तक उसने हर वो कदम उठाया था जिस पर चलने की उसे अम्मा अब्बा ने ताकीद की थी, और इस राह पर भूले से भी कदम नहीं बढ़ाया था जहाँ चलने से उन्होंने मना किया था। उसने कभी अम्मा अब्बा से कोई फरमाइश नहीं की। फरमाइश तो दूर की बात, उसने कभी अपनी ज़रूरत के लिए भी नहीं कहा था। जो कुछ
जो कुछ उसे मिलता था वो पहले जरीना की तरफ देखती और फिर कहीं उसकी चीज़ की जरूरत तो नहीं। पता नहीं कहाँ कमी थी उसमें। मुझे तुम पर रश्क महसूस होता है रजिया, जरीना ने कहा। तो वो चौंक पड़ी। मुझ पर? उसने हैरत से कहा। हैरत की बात तो थी ना, अभी वो जरीना पर रश्क कर रही थी। हाँ तुम पर, वो बोली। कितनी बेफिक्र हो तुम, अम्मा अब्बा जहाँ कहेंगे शादी करने को वहीं शादी कर लोगी, सुकून से घर को संभाल लोगी, मियाँ का ख्याल रखोगी और बच्चे पालोगी। उसके लहजे में अफसरदगी उतर आई थी। और मुझे देखो, यूं लगता है जैसे एक एक लम्हा सूली पर बसर हो रहा हो, न जाने किस लम्हे तख्ता दार खींच लिया जाए। और इस लम्हे रजिया ने सोचा कि इंसान कितना गैर मुतमईन होता है। वो सिर्फ अपने आप की तकलीफ देखता है, ये देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करता कि दूसरा किस तकलीफ में मुब्तला है। क्या सोच रही हूँ? जरीना की आवाज़ उसे वापस खींच लाई थी। सोच रही हूँ कि मोहब्बत की थोड़ी ज़्यादा तकलीफ दे होती है, या ढेर सारी मोहब्बत का एकदम छिन जाना। मोहब्बत का छिन जाना तो बड़ी बात है, मेरे लिए तो ये कसूर ही जांका है। मोहब्बत की थोड़ भी बहुत सुहाने रूह होती है जरीना, रजिया बोली। तरस तरस कर जीना भी कोई जीना, गुलिस्तान ना सही शराब ही सही, सिर्फ चंद लम्हों का एहसास ही सही, कहीं ढेर सारी मोहब्बत हमारी भी मुंतजिर है। अम्मा अब्बा सो गए क्या? जरीना ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वो तो शाह साहब के पास जाने के लिए बेचैन थी। ढेर सारी मोहब्बत का एकदम छिन जाना वाकई उसके लिए जान का था। बातों की आवाज़ नहीं आ रही, सो गई होंगी। रजिया ने जवाब न दिया। जरीना, बातों की आवाज़ तो नहीं आ रही, सो गए होंगे। रजिया ने जवाब न दिया तो जरीना खुद ही बोल पड़ी। चरपाई से उतरकर वो दबे कदमों बरामदे की तरफ बढ़ी और सुनगुन लेने की कोशिश की। फिर रजिया के करीब आकर हौले से बोली, सो गए हैं, मैं चलती हूँ, मेरे लिए दुआ करना। रजिया ने इस बात में सर हिला दिया। जरीना से चादर ओढ़कर बाहर निकल आई। घर से निकलते उसने तहिया कर लिया था कि अगर हैदर अली शाह ने उसे धोखा दिया तो वो दोबारा अपने घर नहीं जाएगी, वहीं कुएं में जान दे देगी। ऊंचे नीचे रास्तों पर तेजी से चलती वो कुएं के करीब पहुंची तो उसे कोई हिबला सा दिखाई न दिया था। उसका दिल बैठ गया। इस दरख्त तक जब मैं पहुंची हूँ तो शाहजी आगे बढ़ आते थे और फिर हम दोनों साथ साथ कुएं तक जाते, पर आज शाहजी क्यों नहीं है? वो मजीद तेजी से चलने लगी थी, कुएं के पास वाली बेंच पर जा बैठी। शाहजी क्यों नहीं आए? वो तो हमेशा मुझसे पहले यहाँ मौजूद होते थे, फिर आज क्यों? क्या हो गया? कहीं रजिया के खदशात दुरुस्त तो नहीं? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। शाहजी मुझे धोखा नहीं दे सकते, वो मुझसे बात करते हैं। उसकी आवाज़ आंसुओं से भीग गई थी और दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो बुरी तरह रो पड़ी। हस्बे मामूल रात 7:45 हैदर अली शाह हवेली से निकलने को था कि मुलाजिम ने उसे साहब का हुक्म दिया था, अभी अभी बुलाया है। हैदर अली ने घड़ी देखी जिसके डायल पर सुइयां तेजी से भाग रही थी। जी शाह साहब, फौरन तलब किया। अच्छा ठीक है। वो वापस पलटा। ख्वाबगाह में पीर साहब के अलावा अम्मा जान भी मौजूद थी। आपने मुझे याद किया बाबा जान? हाँ, फरमाइए। इधर मेरे पास आओ ना, अम्मा जान ने प्यार से कहा। उसके जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। वो अम्मा जान के करीब जा बैठा जिन्होंने अपने पास ही मिठाई का डब्बा रखा हुआ था। अब जब अल्लाह ताला के फजल से हम रजब अली के फ़र्ज से फारिग हो गए हैं तो चाहते हैं कि अब तुम्हारे फ़र्ज से भी सबकदोश हो जाएं। इस तरह नहीं, पहले मेरे बेटे का मुंह मीठा करवाएं। अम्मा जान ने मिठाई के डब्बे से एक बड़ा सा लड्डू निकाला। इस समय उनके चेहरे पर खुशी के कितने रंग फैले हुए थे। हैदर अली को पहली मर्तबा शिद्दत से एहसास हुआ कि उसकी कश्ती बुरी तरह से भंवर में फंस चुकी है। उसे अम्मा जान के प्यार और उनकी महरूमियों का भी एहसास था, और अपनी गोरी की बेइंतहा मोहब्बत का भी। कहने को तो उसने हमेशा कहा था कि उसके लिए फैसला करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हकीकत यह थी कि फैसले की घड़ी सख्त कड़ी थी। अम्मा जान के बुलंद होते हाथ में लड्डू दबा हुआ था। थैंक यू। उसने अपने हाथ में लड्डू लेना चाहा। माँ के हाथ से। उसने चुपचाप उनके हाथ से लड्डू खा लिया। लेकिन बाबा जान, मुझे सिलसिले में कोई जल्दी नहीं, उसने कहा। हमें तो जल्दी है ना बेटा, पीर साहब ने कहा। गुस्ताखी माफ बाबा जान, लेकिन अभी मेरा नंबर नहीं आया। मुझसे पहले किसी और का हक है और आपका फ़र्ज़ किसी और की तरफ निकलता है। बेटा, अपने बाप से ऐसी बात नहीं करते। अम्मा एकदम घबरा गई। और फिर तुम्हारे बाबा ने तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लड़की का इंतखाब किया है तुम्हारे लिए। कोई और लड़की तुम्हारे लिए इतनी अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती। हमें बात करने दें। पीर साहब ने मुदाखलत की तो फिर वो हैदर अली शाह से मुखातिब हुए। हमें मालूम है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। इस सिलसिले में हमें समझाने की ज़रूरत नहीं। फौरी तौर पर हमने तुम्हारी शादी का फैसला किया है। निस्बत हम पहले ही तय कर चुके हैं, और लड़की वालों को इतनी देर तक इंतज़ार में मुब्तला रखना अच्छी बात नहीं। कैसी निस्बत बाबा जान? मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी या फिर मंगनी का फैसला कैसे कर सकते हैं आप? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? यानी तुम्हारी निस्बत तय करने के लिए हमें तुम्हारी इजाज़त दरकार है। इजाज़त ना सही, इकरार की ज़रूरत तो होगी। अली मेरे लाल, बाप के सामने कोई ऐसे बोलता है? अम्मा जान ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। आप आप इस मामले में ना आए नजरी बेगम। हमने इसे तालीम दिलवाकर बहुत बड़ी गलती की है।
کاش یہ بھی رجب علی کی طرح داد گزار اور فرما بردار ہوتا۔ تمہیں اندازہ ہے علی کہ تمہاری باتوں نے ہمیں کتنا صدمہ پہنچایا ہے؟ بابا جان، آپ کو یا اماں جان کو دکھ پہنچانے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ غور کرو تو ہم نے تمہیں تمہارے حق سے کہیں زیادہ دیا ہے۔ آج جو تم ہمارے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو نا، کیا یہی حق لینا چاہتے ہو؟ میں آپ کے سامنے سینہ تان کر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں بابا جان؟ اولاد اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھے تب بھی ان کی مہربانیوں کا قرض نہیں چکا سکتی۔ تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ صرف یہ حق کہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ مجھے خود کرنے دیا جائے۔ فیصلہ تو ہو چکا، اب یہ فیصلہ آج نہیں برسوں پہلے اس وقت ہوا تھا جب تم ولایت میں تھے۔ یوں بھی یہ فیصلہ اولاد کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا۔ آج کل کے کچے ذہنوں کے نوجوان سوچتے ہیں کہ زندگی انہیں گزارنی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دو افراد کی زندگی کا معاملہ نہیں ہوتا، ایک نئے گھر کی بنیاد ہوتی ہے، ایک نئی نسل کی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ اپنے پورے خاندان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ میں کچے ذہن کا ہوں تو گستاخی معاف بابا جان، آپ غلطی پر ہیں۔ میں کبھی اپنے اور اس گھر کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ سنا نظری بیگم، آپ کا فرما بردار بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ پیر صاحب نے بہت مشکل سے خود پر قابو پا رکھا تھا۔ یہ اپنی شادی خود کرے گا، خود لڑکی ڈھونڈے گا اور ہمیں بتائے گا کہ فلاں لڑکی اس حویلی میں بہو بن کر آنے والی ہے۔ یہ عزت ہے اس کی نظر میں اپنے والدین کی۔ خوب نام روشن کرے گا آپ کا بیٹا اس حویلی اور اپنے باپ دادا کا۔ نہ بیٹا، ایسا نہیں کہتے۔ اماں جان آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ وہ تمہارا بڑا بھائی رجب علی بھی تو ہے، تمہارے ساتھ ولایت سے آیا ہے، پر اس نے تو ایسا نہیں کیا۔ پھر وہ پیر صاحب کی طرف مڑی۔ بچہ ہے نا، ابھی نہ سمجھ ہے، آپ اس کی باتیں دل پر مت لیں۔ میرا بیٹا ہے، میں سمجھاؤں گی تو مان جائے گا۔ اسے بتا دیں کہ اس کی شادی فوزیہ بیٹی سے ہی ہوگی، چاہے یہ کچھ بھی کر لے، اور اب یہ اسی وقت اپنا منہ دکھائے جب اپنے کہے پر پشیمان ہو اور جب دل سے ہماری عزت کرے گا۔ پیر صاحب کہنے لگے۔ خوابگاہ سے نکل گئے تھے۔ اماں جان، آپ آخر بابا جان میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ان کے جاتے ہی وہ پھٹ پڑا۔ کیا میں اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا حق نہیں رکھتا؟ میری منگنی میری مرضی کے بغیر طے کر دی اور کسی نے مجھے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ اماں جان میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں نا جس میں چابی بھر کر اسے چلا لیا جائے یا جہاں دل چاہے اس کا رخ موڑ دیا جائے۔ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، میری بھی کچھ خواہشیں ہیں، کچھ خوشیاں۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اپنے جذبات کے بہاؤ میں وہ بھی نہیں دیکھ سکا تھا کہ اماں جان کی آنکھوں میں برسات اتر آئی تھی۔ جب سانس لینے کو رکا تو اسے احساس ہوا کہ ان کے بوڑھے گالوں کی جھریوں میں کتنے آنسو راستہ بناتے چلے آ رہے تھے۔ اماں جان، وہ اپنی باتوں پر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ پلیز روئیں مت۔ وہ ان کے آنسو پوچھنے لگا۔ کیسے نہ رہوں، ایک امید یہی تو رہ گئی تھی اپنے میکے سے کوئی تعلق جوڑنے کی۔ جس طرح سے اس حویلی میں آئی ہوں، سوائے غم خوشی کے سب ناطے ٹوٹ گئے اپنے بھائیوں سے۔ سوچا تھا کہ اپنی بھانجی کو اس حویلی میں پھلتا پھولتا دیکھوں گی تو دل میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، لیکن تم تو چاہتے ہو کہ میرا مرنا جینا بھی ختم ہو جائے اپنے میکے کے ساتھ۔ پلیز اماں جان، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کیوں کرتے ہو اپنے بابا جان کو ناراض؟ کیوں ماں کا دل دکھاتے ہو؟ جانتے ہو نا کہ ہمارے ہاں منگنی کسی صورت نہیں ٹوٹ سکتی، خون کی ندیاں بہا دی جاتی ہیں اس بات پر کہ اس لیے تم بھی کچھ کر لو، شادی تو تمہیں وہیں کرنی۔ پھر معاملہ الجھاتے کیوں ہو؟ علی بیٹا، بات طے ہو پائی، وہ ہو کر ہی رہے گی، چاہے غصہ کرو چاہے پیار سے۔ پھر محبت سے کیوں نہیں مان جاتے؟ اماں جان، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یہ بات کہ بات کچھ نہیں ہے، انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ صرف اتنا ہے کہ پڑھ لکھ کر تم اپنے بزرگوں کو بے وقوف سمجھنے لگے ہو۔ میرے لال سوچو تو، جو لڑکی برسوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ کیا اپنی مانگ کسی اور کے حوالے کر دو گے؟ غیرت سے ڈوب نہ مرو گے کیا؟ ایک تو آپ لوگوں کی غیرت کا مفہوم میری سمجھ سے بالا تر۔ اس لڑکی کو زبردستی میرے سر پر مسلط کر دیا اور مجھ سے توقع کی جا رہی ہے کہ میں اس علاقے کی نام نہاد غیرت کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر لاد دوں۔ اماں، میں ایک انسان، عام سا انسان ہوں، مجھ میں اتنی خوبیاں نہیں ہیں جتنی آپ لوگ مجھ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری پرواز بھی ایک حد تک ہے۔ مجھ سے اتنی اڑان کی توقع کیوں رکھتے ہیں آپ لوگ جہاں تک میرا جانا ممکن نہیں؟ کیسی اولاد ہو علی؟ میں نے برسوں گزار دیے ان دیواروں میں خاموشی سے رہتے ہوئے، اس خوش فہمی میں مبتلا رہ کر کہ میرے بچے میری محرومیاں اور میرے آنسو چن لیں گے، لیکن تم نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی۔ مجھے کتنا مان تھا تم پر، وہ مان بھی نہ رکھا۔ میری تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہاری ضد کی صورت میں اپنے بھائی اور اس کے بیٹوں کو روں گی یا پھر تمہیں۔ جاؤ میری طرف سے، تم آزاد ہو۔ اپنی پرواز کے لیے سمت کا تعین تم خود کرو۔ تم کیا کہتے اور کیا کرتے ہو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے ان کے ہاتھ تھام لی۔ جاؤ بیٹا، مجھے آرام کرنے دو۔ وہ مساری پر لیٹ گئیں۔ اماں، میں آپ کو ناراض
نہیں کرنا چاہتا۔ میں ناراض نہیں ہوں، تم جاؤ۔ لیکن ان کی آواز میں موجود آنسوؤں کی نمی نے اسے بے چین کر دی۔ اماں پلیز روئے مت، اماں پلیز۔ میرا تمہارا رشتہ ایسا ہے بیٹا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی صحیح ہمیں ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ تو ضرور دینا ہے۔ خوشیاں دینے کے روادار نہ ہو تو غم ہی صحیح۔ اماں نے کروٹ بدل لی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اتنا زیادہ محبت عذاب لگنے لگی۔ محبت کے اندیکھے جال اتنے مضبوط تھے، اس نے نکلنے کی ساری جدوجہد بیکار سمجھی۔ وہ جتنے ہاتھ پاؤں مارتا یہ جال اتنا ہی سختی سے اس کے گرد تنتا جا رہا تھا۔ مڑ کر پائنتی کی طرف چلایا اور اماں کے پاؤں پکڑ کر کتنی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ پاؤں ہی پکڑنے ہیں تو اپنے بابا جان کے پکڑو۔ آج تم جو کچھ بھی ہو انہی کی وجہ سے ہو۔ جاؤ علی، بالآخر اماں نے کہا۔ حیدر علی شاہ شکستہ قدموں سے باہر نکل گیا تھا۔ کتنی الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا وہ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی خواب گاہ میں جا کر گہری نیند سو جائے، ایسی نیند جو کم از کم چند گھنٹوں کے لیے اسے ان پریشانیوں سے نجات دلا دے، لیکن گوری کا خیال بھی ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ خدا جانے وہ اب اس کا انتظار کر رہی ہوگی یا پھر گھر واپس جا چکی ہوگی۔ اس نے ایک نظر کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 10:30 سے کچھ اوپر ہو رہے تھے۔ گہری نیند لینے کی خواہش کو وہ دبا کر حویلی سے باہر نکل آیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے جب وہ کنویں کے پاس پہنچا تو نقرائی چاندنی میں ایک ہیبلا سا نظر آیا۔ یقیناً وہ اس کی گوری تھی جو برگد کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ چاندنی رات کی تاریکی میں اس کا چہرہ روشن ہو رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، ہونٹ نیم واہ، سیاہ چادر ایک کندھے سے ڈھلکی ہوئی، بال کچھ کچھ الجھے ہوئے۔ کتنی دیر تک وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ نہ جانے اس لڑکی میں کیا تھا کہ جس کی خاطر اس نے اپنی ماں کی آنکھیں نم کر دی تھیں۔ اماں جان کے آنسوؤں نے اسے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا تھا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی اسے گوری کو چھوڑنے کا خیال نہیں آیا تھا، اور چھوڑنے کا خیال آتا بھی کیسے؟ وہ تو اسے اپنے وجود کا ہی ایک حصہ لگتی تھی، اور اپنے آپ کو کاٹ کر پھینک دینے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ کیسے پلٹا کھایا تھا زندگی نے، اور کیسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا اسے۔ لیکن یہ لڑکی نہیں تھی، ساحرہ تھی، جو جانتا تھا جب اسے قدم بڑھانے پڑے وہ گوری کی طرف بڑھیں گے۔ گوری، بالآخر اس نے پکارا تھا۔ وہ کسمسائی، گوری! اب کہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے حیدر علی شاہ کو کھڑے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں غیر یقینی کی کیفیت اتر آئی تھی۔ شاہ جی، آپ ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی، لیکن کب سے یہاں انتظار کر رہی ہوں۔ پتہ نہیں، اب تو لگتا ہے جیسے صدیاں گزر گئیں۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر خود بخود آنکھوں میں اتر آنے والے پانی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اوہو، دیر تو ہو سکتی ہے، روتی کیوں ہو؟ چلو آنسو پوچھو۔ اس نے چادر کے پلو سے آنکھیں صاف کی۔ کچھ دیر تک حیدر علی اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر بولا، کیا ہوا؟ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ کیا بات کروں؟ کوئی بھی اچھی سی بات۔ اچھی باتیں تو ہیں ہی نہیں میرے پاس، تو بری بات ہی کہہ دو۔ اب اب کیا رہ گیا ہے کہنے کے لیے؟ وہ تلخی سے ہنسی تھی۔ کیا مطلب؟ جو کچھ کہنا چاہتی ہو کھل کر کہا کرو۔ جب میں نے کہا تھا کہ یہ چند دن کی جدائی کسی لمبی جدائی کا پیش خیمہ نہ ہو تو آپ نے مجھے تسلی دی تھی۔ پھر آج پھر تسلی دیں گے؟ آج ہم جدا کب ہیں؟ کل تو ہو جائیں گے نا؟ وہ بولی۔ کیسی باتیں کری ہو گوری؟ اس نے زرینہ کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس نے ہاتھ چھڑایا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ درد اور کرب کی آخری رات ہوگی، غم عزیز سے نجات مل جائے گی تو ہر درد کرب سے نجات مل جائے گی، لیکن آپ تو یہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ میں پہلے بھی بہت پریشان۔ گوری پلیز مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو۔ حیدر علی کے لہجے میں تھکن تھی۔ پریشان مت ہوں، کوئی ایک فیصلہ کر لیں، ایسا فیصلہ کہ آپ کو بعد میں کوئی پشیمانی نہ اٹھانی پڑے، جس کی ذمہ داری صرف اور صرف آپ کے کندھوں پر ہو، اور جو میں رات کے اس پہر یہ لایعنی گفتگو سننے نہیں آیا۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، میں جانتی ہوں۔ پھر قدرے توقف سے اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو نہیں معلوم۔ کیا؟ آپ کی اپنی منگنی کے بارے میں؟ اس نے کھوجتی نظروں سے حیدر علی کی جانب دیکھا۔ اس لمحے حیدر علی نے غور کیا کہ زرینہ کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں، لیکن یہ غور کرنے کی اسے زیادہ مہلت نہ مل سکی۔ وہ اسے اس منگنی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، لیکن اسے یہ بات معلوم کیسے ہوئی تھی؟ آپ کو نہیں پتا نا؟ اس کے لہجے میں امید تھی۔ ایک لمحے کو حیدر علی کا دل چاہا کہ وہ جھوٹ بول دے، لیکن جھوٹ بولنا ناممکن تھا۔ مجھے معلوم ہے، اس نے گویا اعتراف جرم کیا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں، ہے نا؟ اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ آپ کو نہیں پتا، ہے نا؟ حیدر علی نے آہستگی سے خود کو چھڑا کر اس کا ہاتھ تھام لی۔ مجھے بہت بعد میں علم ہوا، جب میرے لیے پلٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ میں تمہیں دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے کچھ نہیں بتایا۔ فائدہ مجھے کیا تھا بتانے کا؟ جو کچھ یہ بات جان کر مجھے ہوا وہ تمہیں بھی ہوتا، اور میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے بتا تو دیا ہوتا شاہ جی۔ وہ رو پڑی۔ کیا فرق پڑتا؟ حالات تو یہی ہوتے نا جو اب ہیں۔ بہت فرق پڑتا۔ کسی اور کے منہ سے یہ بات سننے کی بجائے میں آپ کے منہ سے سنتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کسی اور کے بتائے تو سچا انسان بھی جھوٹا لگنے لگتا ہے۔ وہ بولی، پتہ نہیں محبت اتنی تکلیف دہ کیوں ہوتی ہے۔
मेरे लिए तो पलटने का भी कोई रास्ता नहीं। रोने से मसले हल नहीं हुआ करते। मुझे सोचने दो, अब क्या करना है। तुम पलट नहीं सकती तो मैं भी कब पलट सकता हूँ। आंसू पोछो, वरना मैं कुछ सोच नहीं सकूंगा। लेकिन आंसू खुद ब खुद आंखों में उतरते चले आ रहे थे। आप तो अब तो आपके घर वालों के मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कदर खामोशी के बाद वो बोली थी। फिर खुदा के लिए मुझसे कुछ ना छुपाएं शाहजी। आज बाबा जान ने मुझे बुलाया था। मैं यहाँ के लिए निकलने ही लगा था कि उनका बुलावा आ गया। यह बात जेबी आपी पहले ही मुझे बता चुकी थी, लेकिन बाबा जान ने आज पहली मर्तबा जिक्र किया था। फिर मैंने इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? उसके अंदाज में खुशी से ज़्यादा हैरत थी। पीर साहब से इनकार कर दिया? ये तो करना ही था। फिर उसकी हैरत अभी बरकरार थी। वो मुझसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन साथ ये भी कह गए हैं कि मुझे हर हाल में उनकी पसंद की हुई लड़की से ही शादी करनी है। आपने उन्हें मेरे मुतल्लिक बता दिया? नहीं। और बड़े शाह साहब? उन्होंने मुझे एक दरमियानी रास्ता बताया जो मुझे मंजूर नहीं। और आपकी अम्मा जान और बहनें? मैंने मुझे समझाती रही, रोकती हैं, इसीलिए नहीं कि क्योंकि उनके बस में नहीं। वो बोला। और अम्मा जान आज मुझसे सख्त खफा हैं। मैंने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया कि मैं उनकी आंखों में आंसू बर्दाश्त कर सकूंगा। मुझे अम्मा जान बहुत प्यारी हैं गोरी। हर बेटे को अपनी माँ से मोहब्बत होती है, लेकिन मेरी मोहब्बत का तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती। फिर भी मैं उनके आंसू देखता रह गया। उसके लहजे में अफसरदगी थी। उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, कुछ तलब नहीं किया, लेकिन आज पहली मर्तबा उन्होंने मुझसे जो चीज़ तलब की है वो मैं उन्हें देने वो उन्हें देना मेरे इख्तियार में नहीं था। और मैं उन्हें रोते छोड़कर चला गया। कितनी देर तक वो दोनों खामोश बैठे रहे। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी शाहजी, बिलाखिर उसने कहा। आप जो फैसला करें सोच समझ कर करें। बाकी अगली किस्त में मिलते हैं, इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।